اور جو پہلے سے مسلمان ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے باپ میرا مسلمان، ماں میری مسلمان، گھرانہ میرا مسلمان کا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، کاروبار ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت، سود وغیرہ کے لین دین جو کرتے اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت، نشہ والی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت، جوہا اور سٹہ کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں بدلنے کی ضرورت تھوڑی ہے، ضرورت تو اس کی ہے جو اسلام کے اندر آ رہا ہے، جو اسلام قبول کر رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بدلنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے جو ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی۔ ہاں اس لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے مسلمان ہے، مسلمانوں کا جب لباس پہنے ہیں، مسلمانوں والا خلیہ اختیار کیے ہیں، مسلمانوں والا شکل اختیار کیے ہیں، مسلمانوں والا اپنا جسم اختیار کیے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی جو تعلیمات ہے، جو اسلام کی جو تعلیمات میں ہے اس پر تو آپ کو چلنا پڑے گا۔ اسلام کا حلیہ پہن کر کے آپ چاہے کہ بدماشیاں کرنے، عیاشیاں کرنا چاہیں، لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آنا چاہے تو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت شئت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انداز، مختلف اسلوب، مختلف طریقے سے سمجھائے ہیں۔ گاہے بگاہے آپ نے نصیحت فرمائی ہے، کبھی کسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت فرماتے تھے۔ کبھی آپ نے مسجد نبوی کے ممبر سے بھی آپ نے رہنمائی اور نصیحت فرمائی ہے۔ جب ضرورت جس چیز کی پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہج اور طریقے سے نصیحت فرماتے تھے، اسی انداز اور اسلوب سے نصیحت فرماتے تھے۔ حدیث کی کتابوں کا آپ مطالعہ کیجئے گا تو معلوم ہوگا نصیحت ایک نہیں ہزاروں نصیحتیں موجود ہے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی نصیحت، لیکن اصل چیز اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل چیز ان تمام احادیث کے اندر جو نصیحتیں ہیں اسے قبول کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بسر کرنی ہے۔ نصیحتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک نصیحت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی، اسی نصیحت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی نصیحت آپ نے فرمایا اتق اللہ
حیثما کنت شئت، کہ اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ حیثما کنت شئت، آپ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، سڑکوں پر ہو، راستے اور چوک چوراہے پر ہو، مسجد، بازار، میلے ٹھیلے، جہاں کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ کوئی کام خلاف شرع نہیں کرنا، یا کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ بظاہر تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے یہ نصیحت فرمائی، لیکن پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور نصیحت ہے اس حدیث کے اندر۔ جو انسان ڈرنے والا ہو گیا، جو انسان خوف خدا کے سامنے آنسو بہانے والا ہو گیا، جو انسان ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرنے والا بن گیا، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور صرف اللہ تعالی سے ڈرنے کی جو بات ہے وہ صرف مسجد تک نہیں ہے، بلکہ کہیں پر بھی انسان ہے، جس لائن سے بھی وہ زندگی بسر کر رہا ہے، جو بھی وہ کاروبار کر رہا ہے، ہر ایک چیز کے اندر ڈرنے کی صفت اپنے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ڈرنے کی جو بات ہے وہ صرف نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ سے ڈر اور خوف ہے، باقی معاملات میرے ٹھیک نہیں ہے، اس میں اللہ سے ڈرنے کی کوئی بات نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت شئت، اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ بظاہر چھوٹا جملہ ہے، لیکن دین کے ساری چیزیں اس جملے کے اندر آ گئے ہیں۔ تو کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم کھیتی اور باڑی تمہارا مشغلہ ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو کہیں ایسی چیز تو مالک کے مرضی کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کھیت میں کوئی ایسی چیز ڈال رہے ہیں جو مالک نے منع کیا ہے۔ جو انسان تجارت کرتا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، یا کوئی انسان جو بھی جس طریقے سے وہ کاروباری کرتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دیکھو اپنے معاملات میں کہ کہیں ہم اسے دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں اسے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، کہیں اسے پریشان تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں عیب کو چھپا کر کے سامان تو نہیں بیچ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کرنا کچھ تھا کر کچھ رہے ہیں۔ ہر چیز میں یہ سوچ اور فکر ہونی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت شئت، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، خوف کھاؤ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر اتارو کہ کوئی مالک ہے، کوئی پالنہار ہے، کوئی اللہ ہے جو اس نے پیدا کیا، جس کے سامنے ہمیں آنا چاہیے، جس سے اپنا لو لگانا چاہیے، جس سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ کوئی اللہ ہے، کوئی ارض و سما کے مالک ہے کہ جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف کھایا جائے۔ اور اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، تو پھر مسجد میں، مسجد سے باہر، اور پھر تجارت کے لائن میں، ہر جگہ پھر آپ کو منمانی زندگی گزارتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے اور ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، اللہ سے ڈر دل سے نکل گیا، غائب ہو گیا، تو نہ کسی کو پریشان کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، نہ کسی کو ستاتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت شئت، ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ تو نصیحت جناب رسول اللہ کی حضرت ابو ذر کی ہے، پورے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے، آج صورت عالم یہ ہے، ہمارے دل میں خدا کا ڈر نہیں، ہمارے دل میں خدا سے ڈرنے کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج طرح طرح کے ظلم ستم مسلمان کے اوپر کیا جا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے اس کو، ظلم ستم کو۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو ذلت، جو مسکنت، جو مسلط کی گئی ہے اور جو کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن اور سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دل سے خدا کا خوف نکل گیا، ہمارے دل سے خدا کا ڈر نکل گیا، تو غیروں نے ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آج پورے ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو متحد رہ کر کے، مل جل کر کے رہ کر کے، اپنے آپ کو ایمان کے اوپر جو ہے بچا کر کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈر جس انسان کے دل سے نکل جاتا ہے وہ انسان بزدل بن جاتا ہے، وہ انسان بزدل بن جاتا ہے، اور جب بزدل بنتا ہے تو پھر لنچنگ کا شکار ہوتا ہے، پھر اس پر ظلم کیا جاتا ہے، پھر انسان روتا ہے، کانپتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا تو غیر اللہ ہم پر غالب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج ہم پر ظلم ستم کیے جائیں گے یا پھر نہیں کیے جائیں گے، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے خدا سے ڈریے، اور خدا سے انسان جب ڈرے گا تو پھر وہ اپنی منمانی زندگی نہیں بسر کرے گا، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ سامعین محترم، پہچانیے اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمانوں کا ہے، ادھر ادھر نہیں پیدا ہوئے ہیں جو منمانی زندگی بسر کرنے کے عادی بن چکے ہیں۔ انسان سمجھتا یہ ہے کہ کھلے آزاد ہے، اپنی منمانی کا میں مالک ہوں، جس طریقے سے چاہیں گے زندگی بسر کریں گے۔ اگر یہی صورتحال ہے اور یہی صورتحال رہے تو پھر آپ یاد رکھیے گا، پھر آپ فیصلہ خود کیجئے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ حالات ٹھیک دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت شئت، پہلی بات۔ اور دوسرا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرو گے تو یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی، یہ نیکی تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ گناہ کیسے جو ہے مٹے گا، گناہ معاف کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کر لو، نیکی کر لو، تو یہ نیک کام ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اس کے بعد برائی کے بعد نیکی کرو۔ لیکن برائی انسان زیادہ کرتا ہے، گناہ کے کام انسان زیادہ کرتا ہے اور نیکی بہت کم کرتا ہے، تو یہ نیکی گناہوں کو کیسے مٹا دے گی؟ جو آدمی جمعہ میں ایک وقت نماز پڑھے گا اور پورا ایک ہفتہ گناہ کرے گا تو جمعہ کے ایک دو رکعت برائی کو کیسے مٹا دے گی یہ دو رکعت؟ جو انسان پورا ایک ہفتہ خدا رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کیا ہے، صرف جمعہ کے دو رکعت اسے گناہوں کو مٹا دے گی یہ دو رکعت؟ نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب اور ترجمہ اور تشریح حدیث کا یہ ہے کہ اگر نیکیاں تمہاری زیادہ ہے، کبھی تم سے بھول ہو گئی،
कभी तुमसे चूक हो गई, तुम भी इंसान हो, तुम भी बशर हो, ऐसा हो सकता है इंसान नेकी करता है, बाद दफा कोई गुनाह हो जाता है, कहीं जा रहा था किसी गैर महरम को देख लिया, कहीं जा रहा था कानों में गाने की आवाज आ गई है, इसका हल ये है कि उसके बाद नेकी कर लो, तो ये नेकी तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी। इसलिए कहा जाता है कि गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद नेकी करो, नेकी अपने नामे आमाल में सवाब इकट्ठा करो, सवाब नेकियां जमा कर इकट्ठा करके रखो ताकि ये काम आएगा काम। ये दो बात और तीसरी बात और तीसरा जुमला जो पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र से नसीहत फरमाई, वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसनिन, लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, लोगों के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आना, लोगों के साथ नरम गुफ्तगू करना, नरम लहजे और नरम दिल के साथ मिलना। वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसनिन, अपने अंदर अखलाक हसना को पैदा करना। तुम्हारे अखलाक को देख करके लोग भी मुतासिर हो जाए कि वाक़ईतन इतना उम्दा अखलाक है, इतना शानदार अखलाक वाला है। मोहम्मद अरबी को मानने वाला गुलामों का हाल यह है, आलम यह है, तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का अखलाक का आलम क्या होगा, चर्चा और तज़किरा करे। ये नहीं तुम्हारे अखलाक को देख करके, मुसलमानों के अखलाक को देख करके कुरान बदनाम हो जाए, तुम्हारे अखलाक को देख करके नबी की सीरत को बदनाम किया जाए। ये नहीं कि तुम्हारे अखलाक को देख करके जनाब रसूलुल्लाह पर उंगली उठाया जाए, ये नहीं कि तुम्हारे अखलाक को देख करके ये कहा जाए कि मुसलमान ये बेकार है, धरती का बोझ है। नहीं, ऐसा बन करके अपने आप को दिखाओ, अपने अखलाक को पेश करो कि वाकईतन लगे कि हाँ इसके अंदर अखलाक है अपने नबी का, इसके इंसान के अंदर वो बहु अपने नबी का पैरवी करता है, इत्तिबा करता है, नक्श कदम पर चलता है। लोग मुतासिर हो जाए, जो देखे अपना देखे पराया देखे, उसको एक मर्तबा दिल में ये बात आ जाए कि नहीं, जब मुसलमानों का अखलाक इतना अच्छा, मुसलमानों का किरदार इतना अच्छा, मुसलमानों के मामलात इतना अच्छा, जरा मैं मजहब इस्लाम को पढ़ता हूँ, मुताला करता हूँ, देखता हूँ क्या बातें लिखी है, मजहब इस्लाम की खुसूसियात क्या है, एक मर्तबा पढ़ता हूँ, वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे अपने अखलाक को पेश करो। ऐसा नहीं करो कि आज करके अखलाक की तरह कि जो भी नए नए मुसलमान हुए हैं वो भी आ जाए कि ये सब बिल्कुल जो है इस्लाम और शरीयत को नहीं मानते हैं, अफवाहें फैला रखे हैं। ऐसा नहीं सामने मोहतरम, दिखाओ अपने अखलाक को। वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसनिन, ये तीन नसीहतें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की थी। ये तीनों नसीहतों को मैंने आपके सामने रखा, अब आप देख ले तीनों नसीहत पर हमारा कितना अमल हो रहा है, खुदा से हम कितना डर रहे हैं और बुराई के बाद नेकियां कितनी हम कर रहे हैं, और हमारा अखलाक कैसा है, हमारा किरदार कैसा है। ऐसा अखलाक हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए एक मर्तबा। आज अगर दिन ब दिन इस्लाम की तरक्यात हो रही है, लोग इस्लाम के अंदर जूं दर जूं दाखिल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं इस्लाम के अंदर, तो फिर किसी ने कुरान का मुताला किया, किसी ने हदीस का मुताला किया, किसी ने सीरत की किताबों का मुताला किया, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ पढ़ा, उसे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि वाकईतन मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, मजहब इस्लाम हक्कानियत वाला मजहब है, इसको अपनाना चाहिए। लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया है, लेकिन जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ, जब मैं हदीस की किताबों को पढ़ता हूँ, जब मैं सीरत की किताबों को पढ़ता हूँ, तो इसके अंदर तो कुछ और दिखाई देता है, मुसलमानों के अंदर तो कुछ और दिखाई देता है। तो ये तमाम चीजें पढ़ करके लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और जो पहले से मुसलमान है वो तो ये समझता है बाप मेरा मुसलमान, माँ मेरी मुसलमान, घराना मेरा मुसलमान का है, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, कारोबार ठीक करने की क्या जरूरत, सूद वगैरह के लेन देन जो करते उसको बंद करने की क्या जरूरत,
नशा वाली चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बंद करने की क्या जरूरत। जूहा और सट्टा के बाजार गर्म किए हुए हैं, उसको बंद करने की क्या जरूरत है। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें बदलने की जरूरत थोड़ी है। जरूरत तो उसकी है जो इस्लाम के अंदर आ रहा है, जो इस्लाम कबूल कर रहा है। हमें जरूरत नहीं है बदलने की, हमें जरूरत नहीं है जो है इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि मुसलमान है। मुसलमानों का जब लिबास पहने हैं, मुसलमानों वाला हुलिया इख्तियार किए हैं, मुसलमानों वाला शक्ल इख्तियार किए हैं, मुसलमानों वाला अपना जिस्म इख्तियार किए हैं, तो फिर मुसलमानों की जो तालीमात है, जो इस्लाम की जो तालीमात में है, उस पर तो आपको चलना पड़ेगा, उस पर आपको चलना ही पड़ेगा। मुसलमानों का हुलिया, इस्लाम का हुलिया पहन करके आप चाहे कि बदमाशियां करने, अयाशियां करना चाहें, लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आना चाहे, तो इस्लाम इजाजत नहीं देता है। वही अगर औरत बुर्का पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई है, निकाब पहनी हुई है, उसे इजाजत नहीं है कि वो जो है शरीयत के खिलाफ वो चले, बुर्का को बदनाम करे, दुपट्टा को इस्लामी जो लिबास है उसको पहन करके जो है इस्लाम और शरीयत को मजाक उड़ाए। जो मुजरा करना है, जो कुछ करना है, ये इस्लामी लिबास को खत्म करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से इस्लाम हमारा बदनाम नहीं होना चाहिए, हमारी शरीयत बदनाम नहीं होना चाहिए, हमारा कुरान और जो है हमारी हदीस बदनाम नहीं होना चाहिए। आज लोगों के रविश की वजह से इस्लाम का जो शक्ल, जो बेहतरीन शक्ल था, आज उसको गंदा करके जो है लाया जाता है, लोगों के सामने पेश किया जाता है। इतने गंद आखिर किसने फैलाया? आखिर इतना ज्यादा गंदगी इस्लाम के अंदर लाने वाले कौन लोग हैं? क्यों हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है? जब सोचे तो जरा सही, ये बात सोचने की है, ये बात जज्बात की नहीं है, अपने दिल के गहराई से सोचने की है कि आखिर हमारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा काम कभी ना करें कि जिसकी वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हो, शरीयत हमारी बदनाम हो। दुनिया के किसी कोने में भी रहिए, हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को सामने रख करके जिंदगी बसर कीजिए, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी, तब जाकर के कामरानी मिलेगी। और अगर नहीं, हुजूर की फरमात के मुताबिक अमल करने का जज्बा अगर नहीं रहा, अपने मन के मुताबिक अमल करने का जज्बा रहा, वो दिन दूर नहीं है जब आपके ऊपर हालात आएंगे, मुसल्लत किए जाएंगे और आपका फिर कोई परेशानी हाल भी नहीं होगा। इसलिए उस वक्त के आने से पहले पहले अपने आप को संभालिए, बचाइए। कितने ऐसे कंट्री को मैं जानता हूं, वक्त नहीं है कि जहां पर ये सारी चीजें इस्लाम के मुताबिक चलती थी, जहां पर बुखारी लिखा गया, जिसको लोग कहते हैं बुखारी बुखारी, उस शहर का आलम यह था। कितने उलमा उस शहर में पैदा हुए थे, एक इल्मी मरकज था, रूहानियत मरकज था, ऐसी जगहों में जहां पर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होती रहती थी। आज सूरत हाल ये है, मस्जिदों में अपने गधों को और जो खिंजीर को लोग बांधने पर मजबूर हो गए हैं। कहां है आप तारीख का मुताला नहीं करते हैं। आखिर वजह क्या है कि आज इस्लामी ममालिक के अंदर जहां बुखारी जैसी किताब लिखी गई हो, जहां लाखों उलमा पैदा हुए हो, आज उस शहर में कोई कलिमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं आता, कोई किबला बताने वाला नजर नहीं आता है कि नमाज इधर पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, रुख कौन सा है, किबला कौन सा है, कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि जिससे पूछा जाए। हाँ, ये कोई बात जो है जज्बाती बात नहीं है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हफिज़हुल्लाह इस रूए जमीन में बहुत बड़े आलिम, दुनिया के हर कोने में उन्होंने सफर किया, उन्होंने ये बात लिखी है कि मैंने गया, एक ऐसा इंसान भी नहीं मिला कि जिससे मैं पूछ सकता हूं कि भाई नमाज पढ़ने का किबला किधर है। फिर आखिरकार मैंने मशीन के जरिए से, मैंने वक्त जो बताने वाला जो आला होता है, मशीन होता है, उसके जरिए से मैंने तायन किया कि किबला इधर है, और फिर मैंने नमाज पढ़ी है। सूरत हालत ये है, आप कहां बैठे हैं? क्या मुल्क हिंदुस्तान को इस तरीके से करने की प्लानिंग नहीं है, साजिश नहीं है? लोग नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। सोए हुए आप है, आपको बेदार होने की जरूरत है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आज हमारे ऊपर भी वही सूरत हाल को पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। सामने मोहतरम, अपने आप को पहचानिए कि खुदा का बहुत बड़ा करम फजल है कि हमारी कोई मेहनत नहीं है, इस्लाम जो है आ गया है आसानी के साथ। उसको बताइए तो जरा सही, शरीयत को बताइए तो जरा सही, जरा कुरान करीम की हिफाजत तो कीजिए तो जरा सही। लोगों ने ले आए,
कितने उलमा ने कुर्बानियां दी, कितने मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, तब जा करके इस्लाम आया। शरीयत हमारी महफूज है, हदीस हमारी महफूज है, और ये मस्जिदें दिख रही है, ये मदरसे दिख रहे हैं, ये आवाजें आ रही है मस्जिदों से, ये मदरसे से कुरान और जो हदीस की जो आवाज आ रही है, और जो ये टोपी और ये दाढ़ी जो आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं उलमा की, कितनी कुर्बानियां हैं मुसलमानों की, बुजुर्गों की, तब जाकर के ये जो यहाँ तक के पहुंचे हैं। और इसी चीज को खत्म करने की सूरत हाल चल रही है और आप आराम फरमा रहे हैं, आपको कोई किसी चीज का कोई खबर नहीं है। तमाम, मैं एक बार ये भी आपके सामने बता दूं, तमाम के तमाम कुफ्फार मुत्तहिद हो चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब है कहां इस चीज से वो अपना ताल्लुक रखते हो? मैं बात को नहीं, मैं इशारा कर, सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं कि तमाम के तमाम मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, और ये तमाम मंसूबा वो लोग बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, और आप सो रहे हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। ये मुल्क हिंदुस्तान गजा बनने वाला है, ये मुल्क हिंदुस्तान फलस्तीन बनने वाला है, ये मुल्क हिंदुस्तान जो है गाजा बनने वाला है। अब है कहां है? आप अपने आंखों को खोलिए, बेदारी का सबूत दीजिए, और अपने आप को ये पहचानिए कि नहीं, कि जो चीजें करनी है उसे करना चाहिए, और जिन चीजों से मना की जा रही है उसे मना करने की जरूरत है, और उससे बाज आने की जरूरत है। कितने इसलिए सामने मोहतरम, अल्लाह से डरिए। जो इंसान अल्लाह से डरता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है, तो फिर बुज़दिल से नहीं डरता, फिर वो अल्लाह से डरता है। तो ये 3 नसीहतें मैंने फरमाई। पहली नसीहत, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरना है, और दूसरी नसीहत मैंने कहा कि बुराई अगर हो जाए, गुनाह हो जाए, तो उसके पीछे उसके बाद नेकी कर लेना, तो नेक काम कर लेना है। और तीसरी नसीहत कि अपने लोगों के साथ जो है अखलाक के साथ पेश आना, अच्छे किरदार और अंदाजे से लोगों के साथ पेश आना, अपने अखलाक को संवारना, मुज़य्यर करना। ये 3 नसीहतें आपके सामने रखी है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इन 3 नसीहतों पर अमल की जाएगी। दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।